कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुन तीरा वनचारी। यमुन तीरा वनचारी। यमुन तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा हरे राधा गिरि राधे, जय राधा गिरिधरे राधा गिरि राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 మొత్తం प्रभुपाद రాయకు, నీ नित्य నెత్తికి రాసుకో, నీ నెత్తికి రాసుకో. हरि बोल हरि बोल నాకు नित्य రాయకు, गौर నీ నెత్తికి हरि రాసుకో. नित्य गौर हरि ఆ నీకు లేదు నూనె. हरि సాలి. बोल हरि बोल हरि बोल, जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये, यं प्रव्रमजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम्,
సంసారిణాం కరుణయాః పురాణగుహ్యం తం వ్యాససూనుముపయామి గురో మునీనా. హరే కృష్ణ. భాగవత రత్నాకర తరగతికి వచ్చేసిన భక్త బృందం అందరికీ కూడా స్వాగతం. అయితే మనం ఈ భాగవత రత్నాకర తరగతిలో భాగవతం ప్రథమ స్కందం పంచమ అధ్యాయాన్ని మనం చర్చిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పంచమ అధ్యాయం ఒక అద్భుతం. ఎందుకు అని అంటే భాగవతానికి మూలమైనటువంటి నారద వ్యాస సంవాదం ప్రారంభం ఈ పంచమ అధ్యాయంలో జరిగింది. చతుర్థ అధ్యాయం అనగా 4వ అధ్యాయం నందు భాగవత ఆ, మూలమైనటువంటి నారద వ్యాస సంవాదం పరిచయం అయితే 5వ అధ్యాయం నారద వ్యాస సంవాదపు ప్రారంభం. అయితే ఈ నారద వ్యాస సంవాదపు ప్రారంభం అని ఎందుకు అన్నారు దీన్ని, ఈ అధ్యాయాన్ని అని అంటే నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షికి భాగవత ఉపదేశం చేస్తున్నారు. ఏ సందర్భంలో ఉపదేశం చేస్తున్నారు అని అంటే వ్యాస మహర్షి ఆవిర్భవించిన తర్వాత కలియుగ జనులు అందరి యొక్క లక్షణాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కలియుగ జనులు అందరూ కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకునేటటువంటి రీతిన వేదాలని వేద జ్ఞాన ప్రయోజనాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ వేద జ్ఞాన ప్రయోజనాన్ని అంతటినీ కూడా వారు పొందేటటువంటి రీతిన శాస్త్రాలను లిఖించి అందించాడు భగవంతుడు వ్యాసుని యొక్క రూపంలో. అయితే ఇలా అందించిన తర్వాత అందించినటువంటి ఆ శాస్త్రాలను అన్నింటినీ కూడా పరిచయం చేయడం కోసం శిష్యులను స్వీకరించారు. ఆ శిష్యులు ప్రశిష్యులు స్వీకరించారు. ఆ ప్రశిష్యులు తశిష్యులు అట్లా ఒక గురు శిష్య పరంపర ప్రారంభం చేశారు. ఇట్లా గురు శిష్య పరంపర ప్రారంభం చేసిన తర్వాత నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షి ఏదో తెలియనటువంటి ఒక అసంతృప్తితో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక అసంతృప్తి అతని యొక్క హృదయంలో. ఆ అసంతృప్తి కారణం ఏమిటో కూడా తెలియటం లేదు, అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారద మహర్షిని గాఢంగా ధ్యానించగా ఆ ధ్యానించినటువంటి గాఢత గాఢత యొక్క ప్రభావం చేత ఆ నారద మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వ్యాస మహర్షి ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇలా ప్రత్యక్షమైన తర్వాత నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షితో, వ్యాస, నీవు అన్నీ రాసేవు, పురాణాలు రాసేవు, ఉపనిషత్తులు అందించేవు, వేదాలను ఇచ్చేవు, మహాభారత రచన చేసేవు, ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా గొప్పవే. అయినా ఆ శాస్త్రాలు గొప్ప అవి అంత ప్రశంసనీయమైనటువంటివిగా నేను చెప్పలేను. ఎందుకు అని అంటే జుగుప్సితం, అవి నిందనీయమైనటువంటివి. ఎందుకు అని అంటే స్వభావ రక్తస్య గుణాన్ మహా వ్యతిక్రమ. ఈ జనులు సహజ స్వాభావికంగానే ఇంద్రియభోగరతులు, ఇంద్రియభోగ ఆసక్తులై ఉంటారు. అటువంటి ఇంద్రియభోగ ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి జనులకు ఇంద్రియభోగాన్ని అందుకునేటటువంటి సూత్రాలతో ఉపదేశాలు చేస్తే ఇంద్రియభోగానికి మరింత ఆకర్షితులైపోయి ఇంద్రియభోగానికి మరింత బానిసలైపోతారే గాని ఆ సూత్రాల యొక్క ప్రయోజనం ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? నీవు ఇంద్రియభోగ సూత్రాలను అందించినది ఆ కృష్ణుడిని తెలుసుకోవటం కోసమే అయినా ఆ కృష్ణుడిని తెలుసుకోవడం అనేటటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు జనులు. పక్కన పెట్టేసి ఏం చేశారు వాళ్ళు అంటే పూర్తిగా ఇంద్రియభోగరతులు అయిపోయారు. కాబట్టి జుగుప్సితం, నీవు చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసించలేము, నిందని అది ఖచ్చితంగా హర్షించదగింది కాదు, ఖండించదగినదే అని దండించాడు, మందలించాడు. మందలించి తర్వాత ప్రశంసించడం మొదలుపెట్టాడు. నీవు ఎట్లాంటి వాడివయ్యా? పూర్ణమైనటువంటి దృష్టి కలిగిన వాడివి నీవు. పూర్ణమైనటువంటి దృష్టిని అందరికీ అందించేవాడివి. పూర్ణమైనటువంటి దృష్టిని కలిగి పూర్ణమైనటువంటి దృష్టిని అందించేటటువంటి అమోఘ దృక్కు అయ్యుండి సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి నీవు జన్మరహితుడు అయినటువంటి వాడవైనా కూడా జన్మించేవు, లోక కళ్యాణార్థం జన్మించవు. ఈ సమస్తమైనటువంటి లోకానికి కళ్యాణం, శుభం ఎలా కలుగుతుంది? నీవు ఆ కృష్ణుని గురించి వర్ణిస్తేనే. మహానుభావాభ్యుదయోది గణ్యతాం, ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలావర్ణన చేస్తేనే నీ ఆ నీ యొక్క అవతార ప్రయోజనం నెరవేర్చబడుతుంది. కానీ వ్యాస,
నీవు ఎందుకు ఆ అవతార ప్రయోజనాన్ని పక్కన పెట్టి ఏవేవో ధర్మ సూత్రాలని ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఇవన్నీ అందించేవు? ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను అందిస్తే నీవు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను అందుకునేటటువంటి రీతిని చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ ఉపదేశాలు చేస్తే కూడా జనులు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు, మోక్షాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు, అర్థాన్ని కామాన్ని రెంటిని పట్టుకొని కూర్చుంటారు. ఇదే జరుగుతుంది. కాబట్టి తప్పు జరిగింది. నీవు ఆలస్యం చేసావు. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను అదిగి దాటుకొని పంచమ పురుషార్థమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను, కృష్ణ భక్తిని అందించాలని చెప్పి నువ్వు అనుకున్నావు చూడు, అది నువ్వు చేసినటువంటి పెద్ద పొరపాటు. కృష్ణ ప్రేమను అందించాలి అనుకుంటే కృష్ణ ప్రేమను అందించేటటువంటి, కృష్ణ భక్తిని అందించేటటువంటి ఉపదేశం నేరుగా చేసుంటే చాలా బాగుండేది. అలా కాకుండా ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అని చెప్పి చతుర్విధ పురుషార్థాలు వివరించిన తర్వాత పంచమ పురుషార్థమైనటువంటి కృష్ణ భక్తిని అందుకునేటటువంటి సూత్రాలు వివరించాలనుకున్నావు చూడు, అది నువ్వు చేసిన పొరపాటు. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ 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 మధ్యలో వచ్చినటువంటి వాటికి ఆకర్షితులైపోయి అక్కడే తగులుకొని పోతారు. లక్ష్యాన్ని చేరుకోరు. లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటటువంటి వారు అరాకొర ఎక్కడో నోటికో కోటుకో ఒకడు ఉంటాడు అంతే. కానీ అందరూ కూడా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనంటే ఆదిలోనే చెప్పాలి లక్ష్యాన్ని. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఆదిలోనే లక్ష్యాన్ని చెబితే వారు ఆ లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జీవనాన్ని గడుపుతారు, విధి నియమాలను అనుసరిస్తారు. నీవు ఆ లక్ష్యాన్ని చెప్పకుండా ధర్మం ధర్మం చెప్పి అర్థం గురించి మాట్లాడి, కామాన్ని గురించి మాట్లాడి, మోక్షం గురించి మాట్లాడితే ఇవన్నీ ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఎవ్వరు పట్టించుకోరు నాయన. వీటిని పక్కన పెట్టేస్తారు. అందుకని భక్తిని అందించేటటువంటి కృష్ణ కథను నీవు వర్ణించాలి. అది ఇది వరకు నీవు కృష్ణ కథను వర్ణించలేదని కాదు, నీ సామర్థ్యానికి తగినట్టు నువ్వు వివరించలేదు. నీకెంతో సామర్థ్యం ఉంది. ఆ సామర్థ్యాన్ని నీవు ఒక్కసారి కీర్తించి విడిచిపెట్టేశావు. కాబట్టి పదే పదే ఆ కృష్ణుణ్ణి నీవు కీర్తించాలి. ఆ కృష్ణుని యొక్క కథను వర్ణించు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణుని యొక్క కథయే సమస్తమైనటువంటి జనులకు పరిపూర్ణమైనటువంటి పంచమ పురుషార్థమైనటువంటి కృష్ణ భక్తిని, కృష్ణ ప్రేమను ఒసుగుతుంది. కాబట్టి కృష్ణ భక్తిని అందించేటటువంటి ఆ కృష్ణ కథను మనసారా తనివి తీరా కీర్తించు. ఎందుకు అనంటే ప్రతి మనిషి తను జీవిత జీవన సాఫల్యాన్ని పొందటం కోసం ప్రతి వ్యక్తి కూడా తపస్సు చేయాలి, వేదాధ్యయనం చేయాలి, యజ్ఞం చెయ్యాలి, మంత్రోచ్చరణ చెయ్యాలి, జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలి, దానములు చేయాలి. అందుకని సామాన్యంగా జనసమూహం తపస్సులు చేస్తారు, వేదాధ్యయనం చేస్తారు, యజ్ఞం చేస్తారు, మంత్రోచ్చరణ చేస్తారు, జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తారు, దానములు చేస్తారు. అయితే వీటినన్నింటినీ ఏవో లాభాలు ఆశించి చేస్తారు. ఆ లాభాలను ఆశిస్తూ వీరు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ లాభాలు ఎట్లాంటివి అని అంటే నశించిపోయేటటువంటి లాభాలు. అంతవత్త ఫలం తేషం. స్వర్గలోక సుఖాలను వాంఛించటము, ఇంద్రియ సుఖాలను వాంఛించటము జరుగుతుంది గాని ఈ తపస్సు, వేదాధ్యయనం, యజ్ఞం, మంత్రోచ్చారణ, జ్ఞాన సముపార్జన, దానములు వీటి యొక్క ప్రయోజనం ఏమై ఉన్నవి? నశించినటువంటి ఫలితాన్ని అందుకోవటం. నశించినటువంటి ఫలితాన్ని అందించేటటువంటి ఈ తపస్సు, వేదాధ్యయనం, యజ్ఞం, మంత్రోచ్చారణ, జ్ఞాన సముపార్జన, దానములు అనేటటువంటివి తుచ్చమైనటువంటి, అల్పమైనటువంటి, లౌకికమైనటువంటి సుఖాల కోసం అభ్యసించబడతాయి. కానీ అలా కాదు, అలా జరగకూడదు. మనుషులు చేసేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి తపస్సులు, వేదాధ్యయనాలు, యజ్ఞాలు, మంత్రోచ్చారణలు, జ్ఞాన సముపార్జన, దానములు అన్నీ కూడా నశించినటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ప్రయోజనం అయినటువంటి కృష్ణ భక్తిని పొందటానికి మాత్రమే ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఈ మాట నేను చెప్పటం లేదయ్యా, పండితులంతా నిర్ధారించారు, పండితులంతా కూడా ధృవీకరించారు. ఇదం హి పుంసస్తపస సుతస్యవ శిష్టస్య సూక్తస్య చ బుద్ధిదత్తయోః అవిచ్యుతోర్ధ కవిభిర్నిరూపితో యదుత్తమ శ్లోక గుణానువర్ణనం అని 22వ శ్లోకంలో నారద మహర్షి వ్యాసదేవునికి ఉపదేశం చేశాడు. ఇలా ఉపదేశం చేసిన తర్వాత నారద మహర్షి అంటాడు, పండితులు ఎవరో చెప్పటం కాదు,
ఇది నా స్వానుభవం కూడా. పండితులు ఎవరెవరో చెప్పారు అని చెప్పటమే కాదయ్యా, నేను స్వాభావికంగా అనుభవించాను. కృష్ణ కథను విని నేను కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని పొందాను అని నారద మహర్షి తన యొక్క జీవిత వృత్తాంతాన్ని చెప్పటం ప్రారంభం చేశాడు. నేను ఒకానొక సమయంలో ఒక శూద్ర జాతికి చెందినటువంటి ఒక దాసీకి పుత్రునిగా జన్మించాను. జన్మించి భక్తి వేదాంతులకు సేవ చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొంది వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సమక్షంలో నేను కృష్ణ భక్తిని పొందాను. ఎలా పొందాను? వారి నుండి కృష్ణ కథను విని ఆ కృష్ణ కథను అనుభవించినటువంటి వారి యొక్క భాగవతులైనటువంటి వారి యొక్క సమక్షాన్ని అనుభవించి నేను ఈనాడు నీ ఎదుట శాశ్వతమైనటువంటి ఫలాన్ని పొందాను. ఇప్పుడు నేను వైకుంఠంలోకి అడుగుపెట్టి తిరిగి మరలా రాగలను. అంటే నేను ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైనా సంచరించగలను. శాశ్వతమైనటువంటి స్థితిని అందుకున్నాను ఈ రోజున. కారణం ఏమిటి? నేను కృష్ణ కథను విన్నాను. ఇది నా యొక్క స్వానుభవం అంటూ నారద మహర్షి తన యొక్క జీవిత వృత్తాంతాన్ని చెప్పటం ప్రారంభం చేశారు. ఈ ప్రారంభం ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది, ఎలా ప్రారంభం చేశారనేది 23వ శ్లోకం నుంచి మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ 23వ శ్లోకాన్ని మనం చర్చించుకుందాం, ప్రారంభం చేస్తాం. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం పంచమ అధ్యాయం 23వ శ్లోకం. అహం పురాతీత భవే భవం మునే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినా నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివిక్షతాం. అహం పురాతీత భవే భవం మునే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినా శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివీక్షితాం. అహం పురాతీత భవే భవం మునే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినా శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. అహం పురాతీత భవే భవం మునే. ఓ ముని, నారద మహర్షి వ్యాసునితో అంటున్నాడు. వ్యాస, ఓ ముని, అహం నేను పురాతీత భవే భవం మునే. నేను పురాతీత భవే గత కల్పమున అభవం జన్మించాను. ఎవరికి జన్మించాను? దాస్యాస్తు ఒక దాసికి పుత్రునిగా జన్మించాను కానీ కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషే. కానీ నిశ్చయంగా కొంతమంది భక్తి వేదాంతుల యొక్క సేవలో నియోగించబడ్డాను కూడా. ఎప్పుడు? ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం. వర్షాకాలపు చాతుర్మాసం నందు ఆ భక్తి వేదాంతులంతా కూడా చాతుర్మాస వ్రత దీక్షలో ఉన్నప్పుడు అని అహం పురాతీత భవే భవం మునే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం అని నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షికి తన జీవిత వృత్తాంతాన్ని చెప్పటం ప్రారంభం చేశారు. ఏమని అంటే, భావం భాష్యం చెప్పింది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద. జై శ్రీల ప్రభుపాద. ఓ ముని, పూర్వకల్పమున చాతుర్మాస వ్రత దీక్ష యందున్న కొందరు భక్తి వేదాంతుల సేవలో దాసీపుత్రునిగా జన్మించిన నేను నిశ్చయంగా నియోగించబడితిని. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవతో ప్రభావితమైనట్టి వాతావరణపు మహాద్భుత శక్తిని నారద మహర్షి ఇచ్చట సంక్షిప్తంగా పలుకుచున్నాడు.
అతి హీనమైన తల్లికి పుత్రునిగా జన్మించినను చక్కగా విద్యను గరుప గరుపబడకున్నను అతడు తన సంపూర్ణ శక్తిని అంతటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో నియోగించి ఉన్నందున అమరుడైన ముని అయ్యను. భక్తియుత సేవ యొక్క అద్భుత ప్రభావం ఇదియే. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని తటస్థ శక్తి రూపులయ్యున ఉన్నందున వారందరూ ఆ దేవదేవుని దివ్యమైన భక్తియుత సేవ యందే చక్కగా నియుక్తులు కావలసి ఉన్నది. అట్టి కార్యము నిరూపింపబడినప్పుడు జీవుని స్థితి నిరూపింపబడనప్పుడు జీవుని స్థితి మాయ అనబడును. కనుకనే మనుజుని సంపూర్ణ శక్తి ఇంద్రియభోగమునందుగాక శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తిపూర్వక సేవయందు నియుక్తమైనచో మాయామోహము శీఘ్రమే పటాపంచలు కాగలదు. ఇచట నారదముని యొక్క పూర్వజన్మపు స్వానుభవం అనుసరించి భగవత్ సేవ కేవలము భగవానుని శుద్ధ భక్తుల సేవతోనే ఆరంభం కాగలదని విదితమగుచున్నది. తన సేవ కన్నను తన భక్తుల సేవయే అత్యంత ఘనమైనదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా పలికి ఉన్నాడు. ఈ విధముగా భగవానుని సేవ కన్నను భక్తుల సేవ అత్యంత విలువను కలిగి ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ భగవానుని సేవలో నిత్యయుక్తుడైన ప్రామాణిక భక్తుని ఎన్నుకొని ఆయనను ఆధ్యాత్మిక గురువుగా స్వీకరించి తదుపరి ఆయన సేవలో నియుక్తులు కావలెను. భౌతికేంద్రియాలకు అగోచరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని గాంచుటకు అటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువే తగినటువంటి మాధ్యమమై ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క సేవ ద్వారా ముదమందిన భగవానుడు తనకు తానుగా శిష్యుని హృదయమునందు అతడు వనరించిన సేవకు తగిన రీతి ప్రకటమగుటకు సిద్ధపడును. భక్తి యోగమునందు మానవ శక్తిని వినియోగించుటయే ముక్తికి మార్గమై ఉన్నది. గురు నిర్దేశతలో భగవానుని భక్తియుత సేవ ఆరంభమైనంతనే విశ్వమంతయు భగవన్మయముగా గోచరించును. నిష్ణాతుడైన గురువు సమస్తమును కృష్ణుని కీర్తించుటయందు నియోగింపగల కలను సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉండును. తత్కారణముననే అటువంటి మహాత్ముని నిర్దేశములో శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సేవకుని కరుణచే సమస్త ప్రపంచము ఆధ్యాత్మిక లోకముగా శీఘ్రగతిని మార్పు చెందగలదు. శ్లోకం చర్చించే ముందు మంగళాచరణం చేసి మనం ప్రారంభం చేస్తాం. అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతిషే నమః. హే కృష్ణ కరుణ సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషమానుస్తుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం పంచమ అధ్యాయం 23వ శ్లోకం. అహం పురాతీత భవే భవ మునే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివిక్షతాం. ఓ ముని, పూర్వము ఒక కల్పమున చాతుర్మాస వ్రతదీక్ష యందున్న కొందరు భక్తి వేదాంతుల సేవలో దాసీపుత్రునిగా జన్మించిన నేను నిశ్చయంగా నియోగింపబడుతుంది. ఇలా చక్కని విషయాన్ని నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారు. తన యొక్క స్వానుభవాన్ని తెలియపరుస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఆధ్యాత్మిక గురువు శిష్యునికి తన యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని చెప్పాలి అని అంటే శిష్యుడు ఎంతో సన్నిహితుడై ఉండాలి. ఇప్పుడు నారద మహర్షి తన యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని, స్వానుభవాన్ని, తన జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా శిష్యుడైనటువంటి వ్యాస మహర్షికి వివరించటం ప్రారంభం చేశారు. ఎంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అని అంటే ఇక్కడ గురువు అనేటటువంటి ఒక శబ్దం, ఇది శబ్దం కాదు, ఒక వ్యక్తి అనేటటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎటువంటి వ్యక్తి అని అంటే సాక్షాదరిత్వేన సమస్త శాస్త్రై రుక్తస్తదా భావ్యతి ఏవ సద్భిః కింతో ప్రభోర్య ప్రియ ఏవ తస్య వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం అన్నారు. గురువు గారు ఎవరు అని అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు సాక్షాత్తు హరి వంటివాడు. ఆ భగవంతుడి కృష్ణుడు ఆరాధ్య భగవానుడైతే భక్తులకు ఆ ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ కృష్ణుని యొక్క సేవక భగవానుడు. అందుకని సేవక భగవానుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా సాక్షాత్తు హరి వంటివాడు. కాబట్టి హరి వంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు తన యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను శిష్యుడికి వ్యక్తపరిచేటటువంటి సందర్భం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అయితే నారద మహర్షి వ్యాసుని దగ్గరకు చేరి వ్యాసునికి తన పూర్వపు జీవిత వృత్తాంతాన్ని వివరించడం ప్రారంభం చేశారు. ఈ ప్రారంభం భాగవతం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజెబుతుంది. సాక్షాత్తు షడ్గోస్వాముల్లో ఒకరైనటువంటి సనాతన గోస్వామి భాగవతం యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణిస్తూ, భాగవతం ఎట్లాంటిది అని అంటే అసాధు సాధు తాతాయిన్ అతి నీచోచతారక హాన ముంచకత చిన్మాన్ ప్రేమ్న రుత్కంఠయో స్ఫురః అని వర్ణించారు. ఏమని అంటే అసాధు సాధు తాతాయిన్, ఎటువంటి సద్గుణములు లేనటువంటి వారిలో కూడా సద్గుణాలను ప్రకటింపజేసేది భాగవతం. అసాధు సాధు తాతాయిన్ అలా ప్రకటింపజేసి అతి నీచ ఉచ్చతారక, నీచమైనటువంటి ప్రక్రమలలో ఉండేటటువంటి వారిని సైతం, హీనమైనటువంటి పనులు చేసేటటువంటి వారిని సైతం ఉన్నతులుగా ఉద్ధరించేటటువంటి, తీర్చిదిద్దేటటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి సాహిత్యం శ్రీమద్ భాగవతం. అటువంటి భాగవతం హానా ముంచ కదాచిన్నాం ప్రేమ్నా రుత్కంఠయో స్ఫురః అని అన్నారు. హే భాగవతమా, నీవు అత్యంత ప్రేమ కలిగినటువంటి దానివి. అత్యంత ప్రేమ కలిగినటువంటి నీవు నా యొక్క గుణాల చేత, నా యొక్క స్వభావం చేత, నా బుద్ధి చేత నిన్ను నేను మరిచిపోతాను. అలా మరిచిపోతే కూడా ప్రేమతో నా కంఠం నందు నీవు నిక్షిప్తమయ్యి నా యొక్క ముఖము గుండా వెలువడవా అని చెప్పి ప్రార్థించారు. నా కంఠం నందు నీవు నిక్షిప్తం కావాలి. నా కంఠం నందు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టినా గాని నీవు నన్ను విడిచిపెట్టకూడదు. అత్యంత ప్రేమతో నన్ను నా చేయి పట్టుకోవా ఏ భాగవతమా అని భాగవతాన్ని ప్రార్థించారు. ఎవరు? సనాతన గోస్వామి పదులు వారు. ఇలా ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలో అసాధు సాధు తాతాయన్ అతి నీచోచ తారక,
ఎటువంటి సాధుగుణాలు లేనటువంటి వారిలో కూడా సాధుగుణాలు ప్రకటింపజేసి నీచమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని ఉచ్చ స్థితికి తీసుకొని వెళ్ళేటటువంటిది, ఉద్ధరించేటటువంటిది భాగవతం. లౌకికమైనటువంటి నీచమైనటువంటి స్థితిలో జీవనంలో ఉన్నటువంటి వారిని సైతం ఆధ్యాత్మిక జీవనమైనటువంటి ఉన్నత స్థితికి ఉద్ధరిస్తుంది ఈ భాగవతం. అటువంటి భాగవతం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ రోజు శ్లోకంలో నారద మహర్షి వర్ణించడం ప్రారంభం చేశారు. ఈ రోజు శ్లోకంలో నారదుడు స్వయంగా వ్యాసుడితో చెబుతున్నాడు. కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవతో ప్రభావితమైనటువంటి వాతావరణం నీచులను కూడా ఉన్నతులుగా, సర్వోన్నతులుగా ఉద్ధరిస్తుంది అని ఉపదేశం చేస్తూ తన యొక్క ఉదాహరణను చెబుతున్నాడు. దీనికి ఎవరో కాదయ్యా ఉదాహరణ, నేనే అంటూ తనను తాను చెప్పుకుంటూ నారద మహర్షి చెబుతున్నారు. ఈ రోజు నేను ఒక గురువుగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావంలో భాగవతాన్ని నీకు నేను చెబుతున్నాను, ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం చేస్తున్నాను అంటే ఈ రోజు ఒక్కసారిగా నాకు ఈ స్థితి వచ్చింది అనుకుంటున్నావా నాయన? కాదు నాయన, నేను కూడా ఒకానొక సమయంలో ఇట్లా ఉన్నాను అని నా యొక్క జీవిత గాథను వివరిస్తాను విను అంటూ తన యొక్క ఉదాహరణను చెప్పడం ప్రారంభం చేశారు. ఎందుకు నారద మహర్షి తన యొక్క ఉదాహరణను చెప్పడం ప్రారంభం చేశారు ఇక్కడ ఈ రోజు శ్లోకంలో? నేనే దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అని ఎందుకు చెబుతున్నాడు? ఎందుకు చెప్పడానికి ప్రారంభం చేశాడు అని అంటే గత శ్లోకం చూడండి, 22వ శ్లోకం. 22వ శ్లోకంలో కవిబిర్ నిరూపితో అని అన్నాడు. కవిబిర్ నిరూపితో అని అంటే ఏమిటి? కృష్ణ కథను వర్ణించు అని చెప్పి, కృష్ణ కథయే భగవద్భక్తిని ప్రకటింపజేస్తుంది, భగవద్భక్తిని అందిస్తుంది అని చెప్పి ఋషులంతా, పండితులంతా కూడా ధృవీకరించారు అని మాట్లాడాడు కదా. అయితే ఇప్పుడు పండితులు నిర్ధారించారు సరే. చాలా మంది ఏమంటారు? వారు చెప్పారు, వీరు చెప్పారు, ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు చెప్పారు, పలానా ప్రభుజీ చెప్పారు అనేసి అంటే వారు చెబుతారులే, నీ స్వానుభవం ఏంటి చెప్పు అంటారు కదా. నీ స్వానుభవం ఏమిటి? నువ్వేమన్నా చూసావా? నీకేమైనా సాక్షాత్కారం కలిగిందా అని అడుగుతారు కదా. అటువంటి వారి కోసం అవును నాయన, నా జీవితంలో కలిగింది అంటూ నారద మహర్షి తన యొక్క స్వానుభవాన్ని, తన యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని చెబుతున్నాడు. తన యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని చెబుతూ నారదుడు అంటున్నాడు, నా స్వానుభవం ఏమిటో చెబుతాను విను అంటూ ప్రారంభించి వ్యాసుణ్ణి ముని అని చెప్పి పిలిచాడు. ముని అని ఎందుకు పిలిచాడు అని అంటే, మునులు తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారు. మునులు తపస్సు చేస్తారు దేనికోసం అని అంటే, వారు తపస్సుల ద్వారా భగవంతుడిని, పరతత్వమైనటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటం కోసం. అందుకనే అన్నమాచార్యులు కూడా ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తుతించారు. పరతత్వం ఎవరు అని అంటే, వదంతి తత్తత్ విదస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి చెబుతుంది. ఆ పరతత్వం నిరాకార బ్రహ్మంగాను, పరమాత్మగాను, శ్రీకృష్ణ భగవానుని గాను ప్రకటమవుతుంది. అయితే ఆ చివరిగా ప్రకటమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భగవత్ తత్వం ఉంది కదా, ఆ భగవత్ తత్వమే నిరాకార బ్రహ్మమునకు, పరమాత్మ భావమునకు ఆధారము, మూలము అని చెప్పారు. అయితే ఈ పరమసత్యం ఎవరు అని అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు, వాసుదేవుడు. ఆ వాసుదేవుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు పరమసత్యం. ఆ పరమసత్యము, పరతత్వం అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి దర్శింపజేసుకోవటం కోసం మునులంతా కూడా తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారంట. ఇదే విషయాన్ని అన్నమాచార్యులు వారు తన యొక్క కీర్తనలో ప్రస్తుతిస్తూ ఆయన అంటారు, మునుల తపమునదే మూలభూతియదే, మునుల తపమునదే మూలభూతియదే, వనజాక్షుడే గతి వలసినను, వనజాక్షుడే గతి వలసినను, నరహరి నామము నాలుకనుండగా పరమొకరినడుగా పనియేలా అని అద్భుతంగా గానం చేస్తారు. అంటే ఆయన అంటున్నారు, మునుల తపమునదే మూలభూతి అదే.
ఏది అని అంటే పరమసత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు. వనజాక్షుడే గతి వలసినను అని చెప్పి అన్నాడు. ఎవరు పట్టుకున్నా పట్టుకోకపోయినా, ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, ఎన్ని రకాలైనటువంటి వాదనలు చేసినా అందరికీ గతి మాత్రం ఆ వనజాక్షుడే, జలజాక్షుడే. ఆ వనాల్లో సంచరించేటటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా, ఆ కృష్ణుడే అందరికీ కూడా గతి. ఎందుకు గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి. అందరూ చేరవలసినటువంటి గమ్యస్థానం ఆ కృష్ణుడే. ఒకరు ముందు చేరుకుంటారు, ఇంకొంతమంది ఆలస్యంగా చేరుకుంటారు, అంతే. కానీ బహూనాం జన్మనాంతే జ్ఞానవానాం ప్రపద్యతి వాసుదేవ సర్వమితి సమాత్మ సుదుర్లభ. అనేక జన్మ మృత్యువుల పిదప వాసుదేవుడే సర్వమని తెలుసుకుంటారంట. కానీ మొత్తానికి తెలుసుకుంటారు, కొంచెం ముందు కొంచెం వెనక. కొందరేమో వారి ప్రయత్నంతో ఈ ప్రస్తుత జన్మమునందే స్వానుభవంలోకి తెచ్చుకుంటారు. ఇంకొంతమందికి 2 జన్మలు పడుతుంది, ఇంకొంతమందికి 10 జన్మలు పడుతుంది, ఇంకొంతమందికి 100 జన్మలు పడుతుంది, ఇంకొంతమందికి జన్మ జన్మలు పట్టొచ్చు, చెప్పలేం. ఇట్లా చూస్తే అందరికీ గతి ఆ వాసుదేవుడే, కృష్ణుడే. అందుకని వ్యాస, నీవు తపస్సులు చేసావు పరమసత్యాన్ని అనుభూతమనర్చుకోవటానికి. అనుభూతమనర్చుకున్నటువంటి నీవు తపస్సులు చేసి ఆ పరమసత్యాన్ని అనుభవించినటువంటి పరమసత్యాన్ని అందరికీ అందించకపోతే ఎలా నాయనా? అందించటం కోసం నీవు చెయ్యాలి కదా ఓ ముని. మునులు ఏం చేస్తారు? వారు చేసినటువంటి తపస్సుల ద్వారా సాధించినటువంటి సాక్షాత్కరింపజేసుకున్నటువంటి పరమసత్యాన్ని, పరతత్వ దర్శనాన్ని అందరికీ అందించాలని తహతహలాడుతూ ఉంటారు, తపన చెందుతూ ఉంటారు. ఆనాడు వాల్మీకి ముని ఏం చేశారు? తపస్సును ఆచరించారు. తపస్సును ఆచరించి పరమసత్యాన్ని దర్శించారు. పరమసత్యాన్ని దర్శించిన తర్వాత దర్శించినటువంటి ఆ పరమసత్యాన్ని అందరికీ అందించడం కోసం శ్రీరామాయణ కావ్యాన్ని రచించారు. శ్రీరాముని యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్రను వర్ణించారు. మరి నీవు కూడా అట్లాంటి పని చెయ్యాలి కదా నాయన. నీవు కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి మహిమల్ని, వైభవాల్ని కీర్తించాలి కదా నాయన. ఎందుకు నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నానంటే, ఓ ముని, నీవైనా తపస్సులు చేసావు, కానీ వ్యాస, నేనున్నాను కదా, నేనేమి తపస్సులేమీ చేయలేదయ్యా. నేనేమి తపస్సులు చేయలేదు నీ వలె. కేవలం కృష్ణుని యొక్క కథను విన్నానంతే. భక్తి వేదాంతుల యొక్క సమక్షంలోకి వెళ్ళి నేను కృష్ణుని యొక్క కథను విన్నాను. అందుకనే నేను ఆ కృష్ణుని యొక్క కథను విని, ఆ కథ యొక్క ప్రభావం చేత, ఆ కథను నాకు అందించినటువంటి భక్తి వేదాంతుల యొక్క సమక్షం చేత నేను ఈ రోజున భాగవత భాగవతునిగా శాశ్వతమైనటువంటి లాభాన్ని అందుకొని, ఈ రోజు ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి మహిమల్ని ముల్లోకాల్లోనూ విస్తరింపజేసేటటువంటి అవకాశాన్ని పొందాను నాయన. ఆ పరమసత్యాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకోగలిగాను నాయన. నేనేమి జన్మచేత గొప్పతనాన్ని పొందలేదు. నీవైనా జన్మతః గొప్పవాడివి. నీవు ఒక కారణంతో జన్మించావు, కానీ నేనేమి జన్మతః గొప్పతనాన్ని ఏమి సంతరించుకోలేదు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తికి ఈ ప్రపంచంలో జన్మచేత గొప్పతనం వస్తుంది. ఒక వ్యక్తి జన్మించినటువంటి వర్ణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ వ్యక్తికి ఉన్నతమైనటువంటి కర్మలు నిర్దేశించబడతాయి. ఆ వ్యక్తికి గౌరవం కూడా ఈ ప్రపంచంలో లభిస్తుంది. కానీ నాకేమీ ఉన్నతమైనటువంటి జన్మల నాకేమీ లభించలేదు. ఈ ప్రపంచంలో బ్రాహ్మణ వర్ణము, క్షత్రియ వర్ణము, వైశ్య వర్ణము, శూద్ర వర్ణము, చండాల వర్ణము, మ్లేచ్ఛ వర్ణము, యావన వర్ణాలు అని ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నటువంటి వర్ణాల్లో బ్రాహ్మణ వర్ణం శ్రేష్టమైనటువంటి వర్ణం, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి వర్ణం. ఆ బ్రాహ్మణ వర్ణం కంటే కూడా భాగవత ధర్మాన్ని అనుసరించేటటువంటి వైష్ణవుడు చాలా గొప్పవాడు. కానీ ఇక్కడ నేనేమి ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు జరగటానికి అనుకూలమైనటువంటి జన్మల్లో ఏమీ నేను జన్మ తీసుకోలేదు. బ్రాహ్మణ వర్ణంలో జన్మ తీసుకోలేదు అంటే సత్వగుణానికి
సత్వగుణం ప్రధానంగా కలిగి ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మ తీసుకోలేదు నేనేమి. అట్లా అని రజోగుణంతో ప్రేరేపితమయ్యేటటువంటి రజోగుణం చేత పరిపాలింపబడేటటువంటి అందరినీ శాసించేటటువంటి క్షత్రియుల యొక్క వంశంలోనే నేను జన్మ తీసుకోలేదు. వైశ్యవర్ణము కాదు నాది, శూద్రవర్ణం. అంటే ఏమిటి? సేవక వర్గం. అందరికీ శూద్రస్యాపి శూద్రస్యాపి కర్మ స్వభావజం అన్నారు. శూద్రుల యొక్క పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. పరిచర్యలు చేయటం, సేవలు చేయటం అనేటటువంటిది శూద్రుల యొక్క స్వభావం. అయితే నేను ఆ పరిచర్యలు చేసేటటువంటి శూద్రుల యొక్క ఎంట నేను దాసీపుత్రునిగా జన్మించాను. అహం దాస్యాస్తు అభవం. నేను నేను దాస్య దాసీకి అస్తు పుట్టాను, అభవం పుత్రునిగా. నేను దాసీ ఒక శూద్ర కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి దాసీకి పుత్రునిగా జన్మించాను, అభవం అని అన్నాడు. అనగానే వ్యాస మహర్షి యొక్క ముఖంలో ఆశ్చర్యం మొదలైంది. ఇదేమిటి? నేను విన్నాను నారదుడు స్వయంగా ఆ యొక్క స్వయంభు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని యొక్క మానసపుత్రుడని విన్నాను నేను. బ్రహ్మదేవుని యొక్క మానసపుత్రుడైతే ఈయనేమిటి నేను ఒక దాసీకి పుట్టానంటున్నాడు అని చెప్పి ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరిచాడంట. ఈ వ్యక్తపరిచినటువంటి ఆశ్చర్యం ఎలా ఉంది అని అంటే, భగవంతుడి కృష్ణుడు 4వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేస్తూ చెబుతాడు. ఈ జ్ఞానము నేను ఇదివరకే ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానాహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవేప్రాహ మనురిక్ష్వా కవి బ్రవేత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్ష్యో విదుః సకాలే నేహమహత యోగో నష్ట పరంతపః సయేవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసిమే సకాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమం అని అన్నాడు. ఈ 3 శ్లోకాలు విన్న తర్వాత అర్జునుని యొక్క ముఖంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం ఉందో వ్యాసుని యొక్క ముఖంలో కూడా అహం దాస్యస్తు అభవం, నేను దాసీపుత్రునిగా జన్మించాను అని నారదుడు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత వ్యాసుని ముఖంలో కూడా అదే ఆశ్చర్యం ప్రకటమైందంట. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? ఇమం వివస్వతే యోగం, నేను ఈ జ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా పూర్వము నేను వివస్వానుడి కంటే సూర్యదేవునికి అందించాను. సూర్యుడు వివస్వాన్ మనువుకు అందించగా మనువు ఇక్ష్వాకునకు అందించాడు. ఆ ఇమం వివస్వతే ప్రోక్తవానాహం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వా కవి బ్రవేత్. అట్లా ఈ మనువుకి ఈ దివ్య జ్ఞానం అందించడం జరిగింది. అయితే ఇలా అందించినటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పరంపరానుగతంగా ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షియో విదుః, రాజర్షులంతా కూడా ఆ గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించే దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందారు. అయితే కాలక్రమమున పరంపర విచ్ఛిన్నమైపోయింది, ఆ దివ్య జ్ఞానం నశించినట్టు కనిపిస్తుంది. అందుకని సయేవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన, ఈ పురాతనమైనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని రహస్యాన్ని భక్తోసిమే సకాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమం, భక్తుడు నాకు ప్రియమైనటువంటి భక్తుడు సన్నిహితుడు అయినటువంటి కారణం చేత అర్జున నీకు నేను చెబుతున్నాను అని అన్నాడు. అర్జునుడు నన్ను కృష్ణుడు భక్తుడు అన్నాడు, నన్ను ప్రియమైన వాడు అన్నాడు అనేటటువంటి విషయాలకి ఆశ్చర్యపోవటం లేదు. నీకు చెబుతున్నాను అనగానే ఆ చెప్పు కృష్ణ అని చెప్పి అనటం లేదు. కృష్ణ అదేమిటి, నీవు నాతో పాటే ఉన్నావు కదా, నీవు నాతోనే ఉన్నావు. అటువంటప్పుడు అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతత్ విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. నీవు నాతో పాటే ఉన్నప్పుడు నీవు ఈ పురాతన శాస్త్రాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని నీవు వివస్వానుడికి అందించాను అని అంటే నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీనిని?
జన్మ చేత నీకంటే పూర్వుడు కదా వివస్వానుడు, ఇక్ష్వాకు, వీళ్ళంతా కూడా. మరి వీళ్ళందరికీ నీవు ఎలా అందించావు ఈ జ్ఞానాన్ని అని ఆశ్చర్యంగా మాట్లాడాడు. అదే ఆశ్చర్యం ఇప్పుడు వ్యాసుని యొక్క ముఖంలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఎట్లాంటి ఆశ్చర్యం అని అంటే, నీ నేను విన్నాను మీరు బ్రహ్మదేవుని యొక్క మానసపుత్రులని, మీరేమో అహం దాస్యోస్తు అభవం, నేను దాసీపుత్రునిగా జన్మించాను అని చెబుతున్నారు. నాకు ఇది అర్థం కావటం లేదని ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. ఇలా ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరచగానే నారదుడు సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఏం ఆశ్చర్యపోవద్దు నాయన, నేను ఇప్పటి విషయం మాట్లాడటం లేదు, పురాతీతమవే, గతం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే భగవంతుడి కృష్ణుడు ఎలా అయితే సమాధానం చెప్పాడో అదే రీతిన నారద మహర్షి కూడా చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవచార్జున. అర్జున, నీకు నాకు పలు జన్మలు గడిచిపోయినాయి, నాకు అవన్నీ జ్ఞప్తి అందున్నాయి, నీకు అవన్నీ గుర్తు లేకుండా పోయినాయి, అంతే తేడా. అవి నీకు గుర్తులేని కారణంగా నీవు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నావు. బహూని మే వ్యతీతాని అంటూ గత జన్మలు అన్నింటి గురించి చెప్పాడు. ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఇప్పుడు నారద మహర్షి కూడా కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధి కదా, ప్రామాణికునిగా. అందుకని కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి సేవక భగవానుడైనటువంటి నారద మహర్షి చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు. ఏమని అంటే, యుగాలు 4 ఉన్నాయి కదా. కలియుగం ఏమో 4,32,000 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయం కాల పరిమితి కలిగింది. దీనికి రెట్టింపు ఆయుర్ పరిమితి కలిగినటువంటిది ద్వాపర యుగం, అంటే కాలమానం ప్రకారం. ద్వాపర యుగం ఏమో 8,64,000 సంవత్సరాలు పరిమితి కలిగినటువంటిది. త్రేతాయుగం ఏమో కలియుగానికి 3 రెట్లు, అంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు కాల పరిమితి కలిగినటువంటిది. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు, అంటే 17,28,000 సంవత్సరాలు. ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ 4 యుగాలను కలిపి ఒక మహాయుగం అంటారు. ఇటువంటి మహాయుగాలు 71 మహాయుగాలు కలిస్తే ఒక మన్వంతరం. అట్లాంటి మన్వంతరాలు 14 కలిస్తే బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు, ఒక కల్పం. ఒక రోజు ఒక కల్పం, బ్రహ్మదేవునికి ఒక కల్పం ఈ 14 మన్వంతరాల కాలం. అయితే ఈ 14 మన్వంతరాల కాలం ఒక కల్పం అయితే, అటువంటి కల్పం ఉంది కదా, అంటే కల్పం అంటే ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు చూడండి. అన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం పురాతీత భవే, ఇలా ఉన్నటువంటి కల్పాలు ఉన్నాయి కదా, ఎన్నో కల్పాలు ఉన్నాయి. ఒక కల్పం అంటే 14 మన్వంతరాల కాలం. 14 మన్వంతరాల కాలం అయినటువంటి ఒక కల్పంలో, ఒకానొక కల్పంలో నేను జన్మించాను. ఆ కల్పం గురించి నీకు చెబుతున్నాను విను అంటూ, పురాతీత భవే, ఒక కల్పంలో నేను అహం దాస్యోస్తు అభవం, నేను అహం పురాతీత భవే భవం మునేహే, ఓ ముని, నేను దాస్యేస్తూ, ఒక దాసీపుత్రునిగా జన్మించాను. అలా జన్మించిన తర్వాత అమ్మతో పాటు, మరి దాసీపుత్రునికి, దాసీకి ఏం పని, ఏముంటుంది? ఆమె ఎప్పుడూ కూడా పని చేస్తూ పని చేస్తూ ఉంటది. మా తల్లి పని చేస్తుంది, అందరి ఇళ్లలో పని చేస్తుంది, అందరి ఇంట్లోకి వెళ్ళి పని చేస్తుంది. మరి అందరి ఇళ్లకు పని చేయటానికి వెళ్తే మరి అమ్మతో పాటు నేను కూడా వెళ్తాను కదా. అట్లా అమ్మేమో పని చేయటానికి వెళ్తూ ఉంటే అమ్మతో పాటు నేను కూడా పనికి వెళ్ళేవాడిని. చిన్న పిల్లవాడిని, బాలకాహ, చాలా చిన్న పిల్లవాడిని. చిన్న పిల్లవాడిని అయినా అమ్మ నన్ను వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళేది. అందుకని చూడండి, ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా కానీ ఈ కూలి పని అది చేసుకునేటటువంటి వారు, ఇళ్లలో పనిచేసేటటువంటి వారు ఏం చేస్తూ ఉంటుంటారు? చిన్న పిల్లల్ని తమతో పాటు ఇళ్ళకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంటారు. వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు తల్లి గాని శుభ్రం చేస్తూ ఉంటుంటే ఆ తల్లితో పాటు వీళ్ళు కూడా చీపురు పట్టుకోవటం, తర్వాత పాత్రలు తోమటం, ఆ ఇంట్లోని తిరగటం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటుంటారు తల్లి వెనకాతలే. అట్లా నారద మహర్షి ఏం చేస్తున్నారు?
దాసీపుత్రునిగా జన్మించారు కదా. ఆ దాసీపుత్రునిగా జన్మించినటువంటి నారద మహర్షి ఆ దాసీ తల్లి అయినటువంటి ఆమె వెనకాతలు తిరుగుతున్నాడు. ఆ దాసీ జనురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె వెనకాతలే తిరుగుతున్నాడు. తిరుగుతూ ఆమె చేసేటటువంటి పనులకి సహాయం చేస్తూ ఆమె వెనకాతలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇలా ఉంటే ప్రతిరోజు వెళ్తున్నాను నేను. నారద మహర్షి చెబుతున్నారు, నేను ప్రతిరోజు అమ్మతో పాటు, అమ్మ పనికి వెళ్తూ ఉంటుంటే అమ్మతో పాటు నేను కూడా పనికి వెళ్తున్నాను. చిన్ని చిన్ని పాదాలతో అడుగులు వేసుకుంటూ, చిన్ని చిన్ని చేతులతో ఆ చిన్ని చిన్ని సంచి పట్టుకొని అమ్మ వెనకాతలే నేను పని చేయడానికి నేను కూడా వెళ్తున్నాను. ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంటే కాలం ఉంది కదా, కాలం మారుతూ ఉంటుంటది. ఒకసారి ఏమో ఎండాకాలం వస్తుంది, ఇంకొకసారి ఏమో చలికాలం వస్తుంది, ఇంకొకసారి వర్షాకాలం వస్తుంది. ఇలా కాలం మారుతుంది. అలా ఒకసారి కాలం మారింది, వర్షాకాలం ప్రవేశించింది. ప్రావృషి, వర్షాకాలపు చాతుర్మాసం ప్రారంభమైంది. ఆ ప్రారంభమైనటువంటి రోజులు. అయితే వర్షాలు ప్రారంభమైనవి కదా అని చెప్పి చేసే పనులు ఆపం కదా. ఎందుకంటే రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి కదా. ఎందుకంటే చేతులు పని ఆడితేనే నాలుగు రాళ్ళు చేతిలో పడతాయి. ఆ నాలుగు రాళ్ళు చేతిలో పడితేనే కడుపు నిండుతుంది. కాబట్టి మేము పని చేసుకోవాలి. కాబట్టి అమ్మ పనికి వెళ్ళేది, అమ్మతో పాటు నేను కూడా ఆ వర్షాకాలం ఉంటే కూడా ఆ వర్షాకాలాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా ఇళ్ళలో ఇంటింటికి వెళ్ళి పని చేయటం మొదలు పెట్టాం. ఇలా పని చేసినప్పుడు ఇంట్లో పని చేస్తున్నప్పుడు పని చేయటానికి వెళ్ళాం వర్షాకాలంలో. అయితే ఆ కాలంలో ఎప్పటిలాగే నేను అమ్మతో పాటు పని చేయటానికి వెళ్ళా. వెళ్తే వేదవాదినాం యోగినాం, వెళ్తే ఆ గృహంలో ఎప్పుడూ చూడనటువంటి వ్యక్తుల్ని చూశాను నేను. ఎప్పుడూ కనిపించలేదు వాళ్ళు, కానీ కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అని అంటే వేదవాదినాం వేదవాదినాం పశ్యతి యోగినాం. నేను వేదవాదినాల్ని చూశాను. అంటే ఎవరిని? భక్తి వేదాంతుల్ని చూశాను. భక్తి వేదాంతుల్ని నేను దర్శనం చేసుకున్నాను. ఆ భక్తి వేదాంతుల్ని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను? బాలకాహ, చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నాను. ఆ చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నటువంటి నేను మా తల్లి వెనకాతల నేను పని చేయటానికి వెళ్ళాను కాబట్టి ఆ భక్తి వేదాంతులు అతిథులుగా విచ్చేశారు ఆ గృహానికి. అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి ఆ గృహంలో ఉన్నటువంటి మా యజమాని మా తల్లికి నిర్దేశించారు ఏమని? నీవు వాళ్ళకి సపర్యలు చెయ్యి అని. ఈ వాళ్ళకి సపర్యలు చెయ్యి అని చెప్పి నిర్దేశిస్తే మా తల్లితో పాటు నేను కూడా వాళ్లకు సేవ చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందాను. నేను కూడా మా తల్లితో పాటు ఆ భక్తి వేదాంతులకి వేదవాదినాం యోగినాం ఆ యొక్క ఈ భక్తి వేదాంతులకి నేను కూడా సేవ చేయటం ప్రారంభం చేశాను. నాకు కూడా అవకాశం దొరికింది. నా తల్లి సేవ చేస్తుంది కాబట్టి నా తల్లి సేవ చేస్తూ చేస్తూ నాకు కూడా చెప్పింది, నువ్వు ఆ నాన్న చిన్ని చిన్ని చేతులతో, ఆ చిట్టి చిట్టి చేతులతో, బుజ్జు బుజ్జు చేతులతో ఆ ఆ పళ్ళెం తీసుకొని ఇట్టురా, ఆ అది ఆ ఆ చీపురు పట్టుకొని అది శుభ్రం చెయ్యి, వాళ్ళు నా వెనకాతలే నీవు ఇవన్నీ పట్టుకొని వచ్చి వారికి వడ్డీ నేను వడ్డిస్తూ ఉంటుంటే నీవు ఆ ఆకులు తీసి ఇందులో పెట్టేస్తా ఉండు అని చెప్పి చిన్న చిన్ని పనులన్నీ చెబుతుందంట తల్లి. ఆ తల్లి వెనకాతలే మా తల్లి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటే నేను కూడా వెళ్ళి నా తల్లి వెనకాతలనే నేను ఈ శుభ్రం చేసేటటువంటి పనుల్లో నిమగ్నం అయిపోయాను. అయితే నేను అలా పనులు చేస్తూ ఉంటుంటే ఆ పనులు చేస్తున్నటువంటి నా వంక ఎంతో దయతో ఆ భక్తి వేదాంతులు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది సందర్భం. నా తల్లి చేస్తుంది కదా, నా తల్లి పనులు చేస్తూ ఉంటుంటే నా తల్లితో పాటు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే. కొంతమంది విచ్చేశారు కదా భక్తి వేదాంతులు, ఆ విచ్చేసినటువంటి భక్తి వేదాంతుల సేవలో నియోగించబడ్డాను నేను కూడా. ఒక్కరోజు కాదు, ఏదో ఒక్కరోజు చేసి విడిచిపెట్టలేదు. 4 నెలల పాటు నిర్వివిక్షతాం ప్రావృషి నిర్వివిక్షతాం, వర్షాకాలపు చాతుర్మాసం అంతా కూడా వారికి సేవ చేశాం. ఎందుకు అని అంటే వారు ఏదో అతిథిగా చూసి వెళ్ళిపోవటానికి, పలకరించి వెళ్ళిపోవటానికి రాలేదు వాళ్ళు. వాళ్ళు
చాతుర్మాస వ్రత దీక్షలో ఉన్నారు. చాతుర్మాస వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నారు. ఏమిటి ఈ చాతుర్మాసం అని అంటే, ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు విష్ణువు యోగ నిద్రకు ఉపక్రమించేటటువంటి సమయాన్ని ఆషాఢ శయన ఏకాదశి అంటారు. ఆషాఢ శయన ఏకాదశి రోజున ఆ విష్ణువు కృష్ణుడు యోగ నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాడు. అలా ఉపక్రమించినటువంటి అతడు కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి ఉత్తాన ఏకాదశి రోజుని తిరిగి మరలా మేల్కొంటాడు. ఇలా మేల్కొనటానికి గాను ఆషాఢము, శ్రావణము, భాద్రపదం, ఆశ్వీజం అనేటటువంటి 4 నెలలు గడుస్తాయి. అందుకని ఈ 4 నెలల్ని చాతుర్మాసం అంటారు. ఇలా గడిచేటటువంటి ఈ చాతుర్మాసాన్ని వ్రతంగా వైష్ణవులంతా కూడా, భక్తి వేదాంతులంతా కూడా కృష్ణుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవటం కోసం, కృష్ణుణ్ణి దర్శించటం కోసం, కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి పరచటం కోసం వ్రతంగా వారు దీనిని చేపట్టి ఆచరిస్తూ ఉంటారు. దానికోసం అని చెప్పి ఎన్నో తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళరు. పరివ్రాజకులైనటువంటి వారైనా కానీ, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి వారైనా కానీ, అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేసి ఒక చోటనే ఉండి వారు ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఆధ్యాత్మిక సాధనలో నిమగ్నం అయిపోయారు. ఇలా నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు ఎవరు? ఋషులంతా కూడా, ఆ భక్తి వేదాంతులంతా కూడా, ముఖ్యంగా భగవద్భక్తులైనటువంటి భక్తి వేదాంతులు. ఆ భక్తి వేదాంతులు నిమగ్నం అయిపోతారు కదా 4 నెలల పాటు. దేనికి అనంటే, మే శయనించినటువంటి స్వామి మేల్కొనేటటువంటి సమయం వరకు వారు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల్లో స్వామికి ఆనందాన్ని ప్రదానం చేస్తూ, ఆనందాన్ని అందించేటటువంటి రీతిన మేము ఉన్నాము. స్వామి, నీవు కనులు తెరిచిన, కనులు మూసి ఉన్న మేము నిజాయితీగా నీకు భక్తి చేస్తున్నాం అనేటటువంటి ఒక నిర్హేతుకమైనటువంటి భక్తి భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారంట భగవంతుని పట్ల. అన్కండిషనల్ డివోషనల్ సర్వీస్ మేము చేస్తున్నాం స్వామి అని చెప్పి వ్యక్తపరుస్తారంట భక్తులంతా. ఇలా భక్తులంతా కూడా వ్యక్తపరుస్తూ చాతుర్మాస వ్రతాన్ని దీక్షగా చేపట్టి ఆ కృష్ణుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవటం కోసం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆచ్ఛాదనాన్ని అందుకోవటం కోసం, కృష్ణ ప్రేమను ప్రాప్తింపజేసుకోవటం కోసం పరితపిస్తారంట. అలా పరితపిస్తే కార్తీక మాసంలో ఆ భగవంతుడు యశోదామాతకు చిక్కినట్టుగా ఈ భక్తులందరికీ కూడా ఆ కృష్ణుడు చిక్కుతాడంట, అందుతాడంట. అందుకని ఆ కృష్ణుడిని పట్టుకోవటం కోసం, ఆ కృష్ణుడిని ప్రాప్తింపజేసుకోవడం కోసం చాతుర్మాస వ్రతాన్ని పాటిస్తారు. అలా పాటిస్తూ వారు ఒక్క చోట ఉండిపోతారు. ప్రావృషి నిర్వివీక్షితం. వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటాయి కదా 4 నెలల పాటు. 4 నెలల పాటు కురిసేటటువంటి వర్షాకాలపు రోజుల్లో ఎక్కడికి సంచరించకుండా ఒక చోటనే ఉండి నిర్వివీక్షతాం, తీవ్రంగా ఆ కృష్ణుని గురించి నిరీక్షిస్తూ ఆ కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి పరిచేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అభ్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా అభ్యాసాలు చేస్తున్నటువంటి రోజులవి. అందుకని అలా వచ్చినటువంటి వారు ఈ భక్తి వేదాంతులు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషనే ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం. వర్షాకాలపు చాతుర్మాసం అంతా కూడా వారు చాతుర్మాస వ్రత దీక్షలో ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో నేను ఆ భక్తి వేదాంతులకి మా తల్లితో పాటు సేవ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని పొందాను అంటూ నారద మహర్షి వ్యాసునికి చెబుతూ ఉన్నాడు. చెబుతూ అహం పురాతీత భవే భవం మునేహే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం. ఓ ముని, పూర్వకల్పమున చాతుర్మాస వ్రతదీక్ష యందున్న కొందరు భక్తి వేదాంతుల సేవలో దాసీపుత్రునిగా జన్మించిన నేను నిశ్చయంగా నియోగింపబడి తిని.
వారికి సేవ చేశాను, ఆ సేవలో నేను నియుక్తం చేయబడ్డాను అని నారద మహర్షి వ్యాసునికి చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా చెప్పిన తర్వాత నారద మహర్షి ఇంకా కొనసాగిస్తూ 24వ శ్లోకంలో తర్వాత ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాల్ని ప్రస్తుతిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతవరకు చెప్పారు 23వ శ్లోకంలో అని అంటే, నేను మా తల్లితో పాటు నేను ఆ భక్తి వేదాంతుల సేవలో 4 నెలల పాటు నెలకొని ఉన్నాను అని చెప్పారు. మరి తర్వాత ఏం జరిగింది అనేటటువంటిది 24, 25, 26 శ్లోకాలు విస్తారంగా వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు మనం వచ్చే వారం తరగతిలో చెప్పుకుందాం. అయితే ఇదంతా విన్న తర్వాత మీకు అనిపించొచ్చు. ఏమని అనంటే, నారద మహర్షి ఎప్పటి వాడో కదండీ! నారద మహర్షి మనం చూసామా? చేసామా? ఇవన్నీ ఏవో కథల్లాగున్నాయి. ఏదన్నా ప్రాక్టికల్‌గా ప్రస్తుతం మన కంటికి కనిపించేటటువంటి ఉదాహరణలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి ఎవరికైనా అనిపించొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకంటే నారద మహర్షి స్వానుభవాన్ని వ్యక్తపరిచారు కాబట్టి, ఇప్పుడు మనం కూడా స్వానుభవంలోనికే పోవాలి. ఇ ఇట్లా మన కంటికి కనిపించేటటువంటి భాగవతోత్తముల్ని ఆదర్శప్రాయంగా మనం తీసుకుంటే తప్పితే భాగవతం యొక్క మహిమను మనం అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే కలియుగంలో శాస్త్ర ప్రమాణాన్ని నమ్మరు జనాలు. ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని నమ్ముతారంటే మేము కంటికి కనిపించేటటువంటి దాన్నే నమ్ముతాం అనేటటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉంటారంటే కలియుగ జనులు. అందుకని స్వానుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను కూడా మనం ప్రస్తుతించుకుంటే చాలా బావుంటుంది. ప్రత్యక్షంగా కనిపించేటటువంటి వారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. అయితే అలా ప్రత్యక్షంగా కనిపించేటటువంటి వారి గురించి చెప్పాలంటే, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాదుల వారిని మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుల్ని మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యుల యొక్క శిష్యుల్ని మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజున భాగవతాన్ని ప్రస్తుతించేటటువంటి వారందరి జీవితాల్ని గాని మనం గమనిస్తే, కలియుగంలో కలవు శూద్ర సంభవ అందరూ కలియుగంలో జన్మచేత శూద్రులే. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాధన చేసి భక్తి వేదాంతుల యొక్క సమక్షాన్ని అనుభవించినటువంటి కారణం చేత వారు కూడా భాగవతాన్ని కీర్తించేటటువంటి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అధికారులు అయ్యారు. అయితే ఇక్కడేమో నారద మహర్షి ఏమో ఆ భక్తి వేదాంతుల యొక్క సమక్షంలో భక్తి వేదాంతులకి సేవ చేసి 4 నెలల పాటు భాగవతాన్ని వారి నుండి విని నారద మహర్షి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శాశ్వత లాభాన్ని పొందారు. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులైనటువంటి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సమక్షంలో యావత్ పాశ్చాత్య ప్రపంచము ఉద్ధరించబడింది, తరించబడింది. 7 పదుల వయస్సులో అంటే 70 సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రభుపాదుల వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పట్టుకొని జలదూత నౌకను ఆశ్రయించి ఆయన పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి వెళ్ళారు. తన యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి యొక్క కోరికను నెరవేర్చడానికి, అభిష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి. ఆయన అభిష్టం ఏమిటి? ఈ కృష్ణ చైతన్య తత్వాన్ని సమస్త జనుల యొక్క హృదయాల్లో స్థాపితం చెయ్యాలి. సమస్తమైనటువంటి జనుల యొక్క హృదయాలు కృష్ణుని యొక్క చరణ కమలాల యందు కృష్ణుని యొక్క చరణ కమలాల భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తం కావాలి అనేటటువంటి ఒక తత్పరత. ఆనాడు నారద మహర్షి ఎటువంటి ఈ ఒక భావాన్ని వ్యక్తపరిచారో, ఏ విధమైనటువంటి త్వరను కనబరిచారో అదే విధమైనటువంటి త్వర భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారిలో కూడా వ్యక్తమయ్యేది కనిపించింది. అయితే తన గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నెరవేర్చడం కోసం, ఆజ్ఞను పాలించడం కోసం భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు 70 ఏళ్ల వయస్సులో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చక్కగా అనువాదం చేసి ఆ భాగవతాన్ని ప్రథమ స్కందమే, మొత్తం ఇంకా అనువాదం జరగలేదు. ప్రథమ స్కందాన్ని 3 సంపుటాలుగా ముద్రించి ఒక ట్రంక్ పెట్టిలో పెట్టి పాశ్చాత్య దేశాలకి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ భాగవత సందేశాన్ని అందరికీ కూడా అందించి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సమక్షాన్ని ప్రభుపాదుల వారు తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి సమక్షాన్ని అందరికీ అందించి
ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని తన యొక్క భగవద్భక్తితో నింపి రంగరించి అక్కడ ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి ప్రజానీకానికి అందించి పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దారు. తీర్చిదిద్ది ఆ పాశ్చాత్య జగత్తులో ఉద్ధరించినటువంటి ఆ సమస్తమైనటువంటి ఆ పాశ్చాత్యుల్ని, జీవుల్ని వైష్ణవులుగా మలిచి ఈ భారతదేశానికి తీసుకొచ్చారు. అలా తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ పాశ్ ఆ పాశ్చాత్యులు మహాభాగవతులై ఈ రోజున ప్రభుపాదుల వారికి ప్రాతినిధ్యాన్ని వహించి అందరినీ కూడా ఉద్ధరించే నిమిత్తం భాగవతాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం గావిస్తూ పరివ్రాజకాచారులై సంచరిస్తూ ఉన్నారు త్రిదండులుగా. వారు ఎంతో మంది శిష్యుల్ని స్వీకరించారు. వారి శిష్యులు కూడా వారి యొక్క మనోగతాన్ని చేపట్టి భాగవతాన్ని అంతటా కూడా విశ్వవ్యాప్తం చేయటం కోసం అంతటా సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున. అందుకని ఈ యొక్క భాగవతం ఎంత గొప్పది అని అంటే కృష్ణ కథ యొక్క మధురిమతో కూడినటువంటి కారణం చేత భాగవతాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు నీచుడైన, హీనుడైన, తుచ్చుడైన, అల్పుడైనా గాని సర్వోన్నతమైనటువంటి అధికారిగా తీర్చిదిద్దబడతాడు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఫలాన్ని అందుకుంటాడు. శాశ్వతమైనటువంటి కృష్ణ భక్తియుత సేవా స్థితిని అందుకుంటాడు. అలా అందుకున్నారు ఎంతో మంది. గతం నందు, వర్తమానం నందు అందుకున్నారు, అందుకుంటున్నారు, భవిష్యత్తునందు కూడా అందుకోబోతున్నారు. ఇదే విషయాన్ని నారద మహర్షి తన శిష్యుడైనటువంటి వ్యాస మహర్షికి చెప్పటం ప్రారంభించి తన యొక్క జీవిత ఉదాహరణను చెబుతున్నారు. నేను ఈ భాగవతం నన్ను ఏ విధంగా ఉద్ధరించిందో నీకు నేను చెబుతున్నాను వ్యాస అని చెబుతున్నారు. భాగవతం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఎట్లా అని అంటే గ్రంథ భాగవతం, వ్యక్తి భాగవతం. గ్రంథ భాగవతాన్ని, వ్యక్తి భాగవతాన్ని ఇరువురిని సేవించినటువంటి వారికి ఆ ఇరువురి యొక్క సమక్షం చేత ఆ భాగవతుల యొక్క గ్రంథ భాగవతం, వ్యక్తి భాగవతం యొక్క ప్రభావం చేత, సాంగత్య ప్రభావం చేత ఉన్నతి తప్పక కలుగుతుంది. అలా నాకు కలిగింది నా జీవితంలో అని నారద మహర్షి వ్యాసునికి ఉపదేశం చేస్తూ అహం పురాతీత భవే భవం మునేహే దాస్యాస్తు కస్యాశ్చన వేదవాదినాం నిరూపితో బాలక ఏవ యోగినాం శుశ్రూషణే ప్రావృషి నిర్వివీక్షతాం. ఓ ముని, పూర్వకల్పమున చాతుర్మాస వ్రతదీక్ష యందున్నటువంటి కొందరు భక్తి వేదాంతుల నేను సేవలో దాసీపుత్రునిగా జన్మించిన నేను నిశ్చయంగా నియోగింపబడ్డాను అని నారద మహర్షి వ్యాసునికి ఉపదేశం చేస్తున్నారు. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇంకా తర్వాత ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు 24, 25, 26 శ్లోకాల్లో చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మనం వచ్చే వారం తరగతిలో చెప్పుకుందాం. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. నితాయ్ గౌర్ సీతానాథ్ ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नेताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.